सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हर्षदीप संधू। शुरुआत करते हैं अज की वड्डी खबर के नाल। करीबियां दे खिलाफ जांच के विचाले सिद्धू का एक होर नवा ट्वीट सामने आया। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं टैग करके हुण नवजोत सिद्धू ने एक ट्वीट किया है। लिखा है कि मोस्ट वेलकम, कृपा करके अपनी पूरी कोशिश करो। सिद्धू के करीबियां खिलाफ जांच चल रही है, विजिलेंस की जांच चल रही है। सिद्धू के करीबियां ते वित्ती गड़बड़ियां के इल्जाम लाए गए ने। वित्ती गड़बड़ियां के इल्जाम ने सिद्धू के करीबियां के उत्ते ये इल्जाम ने। विजिलेंस के द्वारा जांच चल रही है। किते ना किते इसके तार सिद्धू तक भी जाके जुड़ सकते हैं। उसनूं लैके कल की कशमकश चल रही है। उसके विचाले हुण नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया। एक ट्वीट आया है, उस कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं टैग करके लिखा है मोस्ट वेलकम, प्लीज डू योर बेस्ट, कृपा करके अपनी पूरी कोशिश करो। दरअसल कांग्रेस आगू नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी विजिलेंस की रडार ते आ गए ने। सूत्रां के हवाले नाल पुख्ता खबर है कि विजिलेंस करप्शन के एंगल तो जांच कर रही है ते बेनीमियां सिद्धू के लोकल बॉडीज मंत्री के कार्यकाल वेले दियां ने। तुहानूं तफसील नाल इस रिपोर्ट च समझाउने। सरकार के खिलाफ हमलावर सिद्धू के करीबियां ते विजिलेंस शिकंजा कसन की तैयारी च है। न्यूज़ 18 के कोल सूत्रां के हवाले तो पुख्ता जानकारी है कि कैप्टन सरकार नवजोत सिंह सिद्धू के लोकल बॉडी मंत्री रहंदे होए कुछ कथित बेनेमियां की तफ्तीश कर रही है। इस च लैंड तो लैके प्रोजैक्टां नूं दित्तियां गईयां मंजूरियां तक शामिल ने। जांच के घेरे च सीधे तौर ते तां सिद्धू शामिल नहीं, पर उन्हां दे करीबियां दे जरिए कड़ियां जोड़न की कोशिश जरूर हो रही है। रडार ते सिद्धू फैमिली दे जो करीबी ने उन्हां च रुपिंदर सिंह उर्फ बनी सिद्धू, गौरव वासुदेव, राजीव कुमार, गिरीश, जसमीत सोढी अते अंगद सिंह सोही शामिल ने। इन्हां दी भूमिका ते जाइए उस तो पहला जिन्हां कथित गड़बड़ियां दा हवाला दे के विजिलेंस तफ्तीश अगे वधा रही है वो भी जान लेंदे आ। जीरकपुर डेरा बसी ते नया गांव च लैंड डील नाल जुड़े मामले ने, जिन्हां च नियमां दे खिलाफ जरूरी मंजूरियां देण अते मंजूरियां दे लई पैसे दे गलत ढंग नाल लैण देण दा इल्जाम है। इसे तरह जीरकपुर इलाके च कमर्शियल प्रोजेक्ट दे लई जरूरी प्रक्रियावां दी अनदेखी अते हर पद्धर ते पैसे दा गलत लैण देण दा इल्जाम है। जीरकपुर दे बाद सब तो ज्यादा नजर अमृतसर च है, जिथे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे कुछ टेंडर रडार ते ने, खास करके विक्री दे लई बने बूथ नूं किराए ते दे देना। इल्जाम है कि दोहां बूथां नूं बाजार तो घट रेट ते किराए ते दे दिता गया अते इस नूं हासिल करन वाले कोई होर नहीं बल्कि सिद्धू परिवार दे ही करीबी ने, जिन्हां नूं फायदा पहुंचाउण दे इल्जाम ने। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के एक होर फैसले नूं लैके विवाद खड़ा किया गया, जिस च चहेती कंपनी नूं विज्ञापन का टेंडर दिता गया। इन्ना ही नहीं, इल्जाम है कि नवजोत कौर सिद्धू के पीए की कंपनी नूं ही गली निर्माण और स्ट्रीट लाइट नाल जुड़े टेंडर दिते गए। तफ्तीश च सब तो अहम किरदार है रुपिंदर सिंह उर्फ बनी सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू का साबका OSD, जो सिद्धू के मंत्री रहंदे लोकल बॉडी महकमे च काफ़ी सरगर्म सी। इल्जाम यह है कि जीरकपुर ते आस-पास वड्डे कमर्शियल प्रोजेक्ट मैनेज करदा सी। उथों CLU फाइल नूं मंजूरी दिवाउण च भी बनी सिद्धू काफ़ी एक्टिव सी, क्योंकि उसकी जीरकपुर डेरा बसी च बिल्डर्स दे नाल चंगी साठ गांठ सी। इस दे बाद नाम आउंदा है मैडम सिद्धू दे प्राइवेट PA गौरव वासुदेव दा। इल्जाम यह है कि बनी सिद्धू की तरह गौरव वासुदेव की प्रोजैक्टां नूं लैके नियमां दे खिलाफ मंजूरी च भूमिका है। अमृतसर च जिहड़े दो बूथां नूं लैके सवाल चुके गए ने वो नियमां दे खिलाफ जाके इसे गौरव वासुदेव ने हासिल कीते ने। बाजार कीमत तो घट रेट ते पहलां दोहां बूथां नूं खरीदिया अते फिर अगे किराए ते दे दिते। वो गौरव वासुदेव दी ही कंपनी है जिसनूं पानी दे भाव एडवरटाइजमेंट दा टेंडर मिलिया। नवजोत कौर दे दूसरे PA गिरीश दे नाल मिल के गौरव वासुदेव ने कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया अते फिर इसे कंस्ट्रक्शन कंपनी नूं नियमां दे खिलाफ काम मिलिया। फिलहाल तफ्तीश का दायरा सिद्धू परिवार के करीबियां तक है, पर जिस तरह तार जोड़न की कोशिश दिख रही है उस तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आखिर तफ्तीश के मायने की ने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਰਾਉਂ ਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 ਐਸਆਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਐਸਆਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਕਾਰ 'ਚ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ 2 ਐਸਆਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਏਐਸਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਐਸਆਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਏਐਸਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਕਾਰ 'ਚ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦਵਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ, ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਜੀ ਅਰਸ਼ੀਆ, ਇਹ ਖਬਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਰਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। I-10 ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਵਾਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੀ ਲੁਟੇਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਵਿੰਦਰ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ 2 ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ 2 ਬਹਾਦਰ ਸੀਆਈਏ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਗ 'ਚ ਡੁੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗਹਿਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਾਤਲਾਨਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 217 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ 'ਚ 6800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 26 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 77000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। 9900 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨੇ। 8125 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 217 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 6800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। 6867 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। 217 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 8125 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ 217 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 8125 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵੱਲ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਬੋਕਾਰੋ ਤੋਂ 40 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2 ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ IAS ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦ 80 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ 80 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੋਕਾਰੋ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਲਿਕੁਇਡ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਐਮਟੀ ਟੈਂਕਰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਬੇਸ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਬੋਕਾਰੋ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। देखो, हम तो अब शुरू कर रहे हैं कि पूरी जो सैंपलिंग तो टेस्टिंग पूरे गांव में जो हमारे जैसे सेंसेज होती है ऐसे जो हमारे आशा वर्कर हैं या ANM हैं या मल्टीपल हेल्थ वर्कर हैं प्लस जो फ्रंट लाइन का स्टाफ है या हेल्थ के जो दूसरे हैं वो सभी की ड्यूटी लगा रहे हैं कि वो घर घर पे जाएं और बाकायदा हर उसमें टेस्ट करें। अब हमने 25 लाख जो रैपिड एंटीजन उस किट का ऑर्डर दिया है वो हमारे पास थोड़ी देर में आने वाली है। उसके बाद हम पूरा डोर टू डोर सर्वे स्टार्ट करेंगे। देखो, वैक्सीन हमारे पास बिल्कुल हैंड टू माउथ है। आज कोई हमारे पास वैक्सीन की बिल्कुल एक कोई थोड़े बहुत डोजेज होंगे, लेकिन जो शेड्यूल बनाया बड़ा टाइट शेड्यूल है, उसमें बड़ा कम हमारे लिए कोटा रखा गया है। कम से कम भी 2 लाख पर डे का कोटा हमारे पास लिए चाहिए, तो हम पंजाब को पूरे को वैक्सीनेट कर सकेंगे। ਤੇ ਉਧਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਓ। ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਮ ਗੋਸਲ ਨੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਮ ਗੋਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ।